Это моя земля, и как и абхазцев, и так и всех эта земля была. Я не против кого-то воевал. Просто я зашел в свой дом, а не землю. Я лично задаю себе, что бы я натворил. Вот я лично. Я не говорю наше государство, что натворил. Я лично что натворил. Я что сделал. Ту войну, которую там нас навязали, да, и абхазская сторона, и грузинская сторона должны знать правду. Кто воевал, зачем воевал, и в чьих интересах эта война была. Когда-то настанет тот момент, что если вот так переговором, если полюбовно это все не завершится, что будет применен силовой вариант. Вот из-за того, что вы вводите собственное население на протяжении уже стольких лет в заблуждение, из-за этого этот конфликт не может погаситься. Для меня единственная дорога – это построение доверия между обществами, потому что, мне кажется, наши народы, как бы общество наши, как бы заложники этой ситуации. დღესდღეობით საზღვარი აფხაზეთის არააღიარებულ რესპუბლიკასა და საქართველოს რესპუბლიკას შორის მდინარე ენგურის ამ ხიდზე გადის. მას ორივე მხრიდან სამშვიდობო ჯარები იცავენ და მისი გავლა მხოლოდ ფეხითაა შესაძლებელი. პირველად, რადაარგუნთან ერთად, მღელვარებით გავიარეთ ეს გზა. თუმცა ვიცოდით, რომ გზის იქითა ბოლოში ქართველი ჟურნალისტები, დამოუკიდებელი სტუდიარის წარმომადგენლები მიხეილ მირზიაშვილი და მამუკა ყუფარაძე გველოდნენ. ჩვენ ერთად გვედო წინ გრძელი გზა რამოდენიმე გაჩერებით. საღამოს კერძო ბინაში, სადაც დროებით დავსახლდით, განვიხილეთ თუ რისი გაკეთება მოგვიწევდა. ზუგდიდი. ვიყურები მანქანის ფანჯრიდან და ვხედავ სუფთა, ყუდრო ქალაქს ზვიად გამსახურდიას ძეგლით ცენტრში. დავდივარ ქალაქში, სადაც 15 წელზე მეტი არ ყოფილვარ და ვგრძნობ, რომ ის შემთთვის სრულებით უცნობია. არადა ერთდროს ხომ კავშირი აფხაზეთსა და საქართველოს ამ კუთხეს შორის ყველაზე ინტენსიური იყო. Мы братства были, вместе жили, вместе одевались, да. Сейчас друг друга, короче, врагами смотрим друг друга. Вот это, конечно, изменилось очень. Это очень больно, что творится вообще. Но не знаю, наверное, к лучшему будет. Будет мир. Большее количество времени я проводил в Абхазии, именно в Сухуми. Мама у меня оттуда. Так что очень много боли связано с этим местом, с этим краем, с исконно грузинской землей. Но это не значит, что мы должны какие-то мероприятия проводить с тамошним народом, потому что исконно вместе мы жили все. Мы должны найти общий язык, мы это сможем сделать. Я думаю, если это люди за это примутся, возьмутся за это люди, я уверен, что мы сможем. ძირითადად აქ ყველა მშვიდობაზე საუბრობს. მშვიდობა სურთ დევნილებსაც, რომლებსაც ჩვენ ერთ-ერთ მჭიდროდ დასახლებულ ცენტრში ზუგდიდის შორი ახლოს შევხვდით. Мирным путем как-нибудь вот можно было и с народом, который там сейчас абхазцами договориться, все как были раньше, вот как жили в братстве, в дружбе. Так, я думаю, война, если сейчас начнется война, это ни для кого нормального я ничего не вижу в этом. Я, например, не воевал, ничего, я хочу помириться, потому что они тоже люди, ведь как мы. Война – это война. Там погибли, у нас тоже погибли. აქ ცხოვრობენ დევნილები ძირითადად გალისა და ოჩამჩირის რაიონებიდან. ისინი ნოსტალგიით იხსენებენ წარსულ ცხოვრებას. Сосед у нас был абхаз. Очень хорошо с нами обращался, мы тоже очень дружно жили. Дети тоже очень дружились, они еще маленькие были, но еще помнят очень хорошо. Еще стихи даже сочиняют оттуда, все. Очень хотят вернуться, все-таки там родились, дружили. დევნილები გვეუბნებოდნენ, რომ აქ იშვიათი გამონაკლისის გარდა სამუშაო არავის აქვს. არ არის მიწა, რომელიც ყვებავს მათ და ბევრი მათგანი თავისთვის ვერავით არ მომავალს ვერ ხედავს.
სახელმწიფოსაგან დახმარება თვეში მხოლოდ 14 ლარია. 10 წელი ვცხოვრობთ ჩემოდნებზე, სიმწრით გვეუბნებოდნენ ისინი. იგრძნობა საერთო აპათია და დაფუძნების სურვილის არ ქონა. ჭაცკი ეზოში საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებითაა ამოთხრილი. თუკი მაშინვე ომის შემდეგ მათ სწრაფი დაბრუნების სჯეროდათ, ახლა ესმით, რომ ეს გრძელი პროცესია. მიუხედავად амისა, მაინც არ სურთ ადაპტირება და გარშემოც ამაში მათ арაფერი უწყობს ხელს. Сколько можно поверить, 10 лет обманывают, никогда прав нету. Вернем скоро, Гайский район говорят, обещают, нету пока, вот живем здесь. ხანდაზმული ინვალიდი აბელ ჯახაია წარმოშობით ზუგდიდელია. 60-იან წლებში ჩამოვიდა სამუშაოდ აჩიგვარაში და ასე დარჩა იქ საცხოვრებლად. გაყიდა სახლი ზუგდიდში და იყიდა აჩიგვარაში. ახლა კი ოდესღაც თავის მშობლიურ ქალაქში დევნილი აღმოჩნდა. მაგრამ დაბრუნებას გალის რაიონში ქართული მხარის ხელმძღვანელობის ნებართვის გარეშე ვერ ბედავს. Без разрешения сами вернулись. И сколько людей уже ограбили, отобрали, что имел. Да. Плохо живут, под Абхаза живут, они боятся на Абхаз. Да так пуганом я не могу там жить и не хочу. И за это я остался здесь. Я могу еще человек 1, 2, 3, 10 убил там, а потом меня все равно убьют, меня тоже. Да здесь свободно живу, пока живу и жить хочу еще. შორი ახლოს მჭიდროდ დასახლებულ ცენტრში შემთხვევით შევხვდით შერეულ ოჯახს, სადაც ბებია აფხაზია და ოჯახში დღემდე აფხაზურად საუბრობენ. მათ აქ თავისი სახლი აქვთ. მიწა ძალიან პატარაა, თუმცა დამხმარე მეურნეობაც აქვთ. ისკინეგი უბრახტე ხუცრა სმოვსრა ბრა სუხდასა უნდა ხესალა დერპერგე ახან სუბუთუნჩრა ზუმაბრა ისკინეგი უბრახტე ხუცრობისმ სახაძს სახეყას სუბსონტულან ზეგერეტს გებზიესბოთ ყველა ვისაც უხდებოდით გვიანბობდა დევნილთა სავალალო მდგომარეობაზე მაგრამ სინამდვილეში ცოტა ვინმე თუ ეხმარება მათ ახალ პირობებთან შეგუებაში რეალურ დახმარებას მათ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები უწევენ, რომელთა რიცხვიც ზუგდიდში ბოლო წლებში საგრძნობლად გაიზარდა. მერაბ გამსახურდია დევნილთა შორის სოციოლოგიურ გამოკვლევებს ატარებს. Их все обманывают, поэтому нету. Возвратятся они в Абхазию, их обязательно то выгонят, находятся они здесь, они то не доедают, то и какие-то проблемы финансовые и так далее. Вот эти вопросы все способствуют, чтобы они были пассивными. Население за 40 лет очень разочарован. Значит, от 16 до 40 еще есть оптимизм, что все будет хорошо. ქუთაისი სიდიდით მეორე ქალაქი საქართველოში. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამრეწველო ცენტრი. ახლა აქ ყველაზე ხელმისაწვდომი სამუშაო ვაჭრობაა. არ მუშაობს მანქანათმშენებლობა. ქუთაისში ძალიან ბევრი დევნილია აფხაზეთიდან. აქ ჩვენ შეგხვდა არასამთავრობო ორგანიზაცია აფხაზ ინტერკონტის ხელმძღვანელი არჩილ ელბაქიძე. მისი ორგანიზაცია უშუალოდ დევნილებითაა დაკავებული. ამყარებს კავშირებს, აგროვებს მონაცემებს მათ შესახებ. ეხმარება მათ ცხოვრების მოწყობასა და რეალურ პირობებთან შეგუებაში. Мы как общественная организация сделали проект, который предусматривал трудоустройство их в области малого и семейного бизнеса. Мы изучили их специальности, изучили, какое у них направление, куда имеют стремление, к чему, какую имеют специальность, опыт работы в чем. И обучили их нашими специалистами, обучили их. В основном это выявили пока специалисты, это кто швей, кто умеет печь, кто умеет вязать, кто умеет, если электрики здесь, если сварщики. И передали им после небольшого серии тренингов, мы передали им обязательно для них инструменты. Инструменты и орудия труда. იამზე კვიციანი 4 შვილის დედაა. მისი ქმარი ომში დაიღუპა. თვითონ იამზე მრავალი სიზნელე გადაიტანა. ინტერკონტელების დახმარებით იამზე ახლა საკერავ მანქანასთან მუშაობს. კლიენტები ისევ ის დევნილები არიან, რომლებიც მასთან ერთად ცხოვრობენ საერთო საცხოვრებელში.
ქუთაისში თითქმის ყველა დევნილი ქალი სახეზე იცნობს არჩილს და მის თანამშრომლებს. ბევრი девнили мати мадлიერია დახმარებისათვის. Я очень довольная насчет их помощи, очень. Девочки все хорошо пекут, все могут, они по очереди, в общем, они работали хорошо, особенно по праздникам. Когда муж у меня был здоровый, он работал и обеспечивал семью, но сейчас он сильно болеет, а потом я переживала сильно, потом вот пришли, они очень помогали нас, я большое спасибо всем, которые мне помогали, потом вот дали возможность, что я тоже работала и семью обеспечиваю вот так. არჩილმა გაგვაცნო დევნილები, რომლებიც ოდესღაც პრესტიჟულ სასტუმრო თბილისში ცხოვრობენ. ახლა ის ჩამოძენძილ შენობას წარმოადგენს. მთლიანად დასახლებულია აფხაზეთიდან დევნილებით. თავდაპირველად ვიდეო კამერის გამოჩენას დევნილები უკმაყოფილოდ შეხვდნენ. არჩევნების წინ გავახსენდითო. მაგრამ გაიგეს თუ არა, რომ აფხაზეთიდან ვიყავით, ჩვენთან საუბარი მოუნდათ დაგროვილ ტკივილს. Иисус ხაზაბრა, ხუჩკო სამანს ხუჩკო ისერგვაყიცაგის შესერგვაყიც ხოდი. აქვე შევხვდით აფხაზ ქალს, რომელიც თავის მრავალრიცხოვან ოჯახთან ერთად სასტუმროში ცხოვრობს. ლარისა ოჯახის ძირითადი მარჯვენალია. Есым шобрев баси сартот бера без швада злариса ხუჩკო აფსო школы бизთან. Აფსუშველე ჩაჟონ ბანგლარვა ჯერფხნა წბკრავას აძუ სიდი კლოშოს გუყაცამს ხუჩ ხუჩკანას დარარნაცი ქხცო ზაგრ ქიაკრთ ქხცო ენდუკლა ხუჩკო რეხის ხდს დისკლოზაჯ გიცემ ბაძიეტა ბას გვიანაგე ქუთაისიდან 30 წუთის სავალზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროს საქვეყნო ცნობილი კურორტი წყალტუბო მდებარეობს. სანატორიუმების და სამკურნალო დასასვენებელი ადგილების ქალაქი დევნილების ქალაქადაა ქცეული. ციალა კუხალეიშვილი ცაგერიდანაა. მან ომში ყველა შვილი დაკარგა. მას ერთადერთი შვილი დარჩა, ვისთვისაც ახლა ცოცხლობს. შვილების საფლავები აფხაზეთშია. ციალა იქ ჩასვლაზე ოცნებობს. ერთხელ მიეცა ამის საშუალება, მაგრამ ცდა წარუმატებელი გამოდგა. В воскресенье была Пасха, в понедельник сами маршрутку привели, сели, взяли там, что надо было кладбище взять, пошли напрасно. Сказали что-то, говорит, ситуация стала очень тяжело. Сказали вот. Да, напряженного что-то нет. Ждали, стояли, плакали слезами, а потом вот не могли потерпеть, дошли до Абхазки. Сами дошли 4 женщины, и они смотрели нас цветами, а говорит, куда вам? Нас, говорит, мы вот так, беженцы, нам надо, говорит, на могиле доехать. Давай, пожалуйста, говорит, езжайте. Нет, говорит, мы вот так. Нас 12 женщин, и вот так нас обещали. Это, говорит, мы не знаем. А 2-3 женщины, говорит, я сама, говорит, сейчас заканчиваю смена. Он такой симпатичный, хороший парень, вообще, дай Бог ему здоровья. Кто ее растил, тоже дай Бог ему здоровья. Я, говорит, сам довезу. А куда вам надо? Я говорю, Цагерах. Пожалуйста, говорит, я сам довезу. Мы отказались. Нам надо, говорит, я если одна пойду, там тоже матери, 12 женщин. ეს ბავშვები, რომელთა შორის ციალა შვილიშვილიცაა, ომის დროს დაიბადნენ და გაიზარდნენ ამ სანატორიუმში. მათ ცოტა რამ იციან აფხაზეთის შესახებ, მაგრამ იქ დაბრუნება მაინც სურთ. ძალიან მინდა. ადრე ვამბობდი რომ არ წავიდე, მაგრამ ახლა სურვილი გამიშთა რომ წავიდე. პატარა ვიყავი და არ ვიცოდი. წყალტუბოში ომის მონაწილეებს შევხვდით. აქ მათ კომბატანტთა კავშირი ჩამოაყალიბეს. მათ გვითხრეს, რომ ზოგიერთი მათგანი მონაწილეობას იღებდა პარტიზანულ მოძრაობაში, რომელიც ომის შემდეგ გალის რაიონში გაიშალა. მაგრამ ჩვენთან არც ერთმა არ მოისურვა ამის შესახებ საუბარი. ისინი უფრო მეტად განვლილ ომს იხსენებდნენ. У нас выбора не было, потому что
Надо было, как сказать, вот, хочешь или не хочешь, ты должен взять оружие. Если ты не возьмешь, тебя убьют. Прежде всего мы сделали что? Селение. Собралось, в общем, 5-6 человек, здравомыслящих людей. Они встали, сказали, что давайте поедем в Моклах, договоримся с местным, там, кто соображает нормально. В общем, мы, как селение, как одно селение, к другому селению будет нормальные отношения иметь, да? И почему-то это не получилось. Потому что, когда это идет сверху, снизу это улаживать очень трудно. Несколько человек там, которые держали оружие, мы хорошо знаем, что это какая организация была, откуда это шло. А простым жителям нам выбора не было. Что наше слово сказать и остановить войну. Это я 100% говорю. После этого ничего не смогли делать, только защищать свой дом, свой очаг, и потом, что случилось, все хорошо знаем. ქალაქ ქუთაისის ცენტრალურ პარკში სამუშაო დროს ბევრი ხალხია. მათგან ბევრს არ გამოუთქვავს ჩვენთან საუბრისა და ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტთან დაკავშირებით აზრის გამოთქმის სურვილი. Почему они захотели отдельно жить, отделиться от Грузии? Не все равно жили, дожили. რა ვიცი, ისეთი კარგი ხალხი არიან, ვერ ვიტყვით სულს. მაგრამ ხელისუფლებამ გააკეთა ეს მდგომარეობა, რომ ერთმანეთს ეს ორი ერი გაუკეთეს ასეთი геноциди. Сами абхазцы сделали большую ошибку. Какую? Невозможно, чтобы абхазцы это суверенно жили. Без Грузии. აფხაზეთი ჩვენი ტერიტორიაა, ჩვენი განუყოფელი ნაწილი. აფხაზეთის დაკარგვა ეს იმას ნიშნავს, რომ თანაც საქართველოს მარტო იყოს ქუთაისი და თბილისი. მეტი არაფერი. ანა ცვინარია აფხაზია, წარმოშობით სოფელ ქუტოლიდან. თბილისში ქართველ არქიტექტორ ვახტანგ აბრამიშვილზე გათხოვების შემდეგ მოხვდა. უკვე 40 წელზე მეტია, რაც თბილისში ცხოვრობს. ანას ყველაზე მეტად აღელვებს მშობლიური აფხაზეთის პრობლემები. ის კავკასიური სახლის დირექტორის მოადგილეა. აი ბეშრა ზიერაში ყანამწო. ვიზიგილერ კავეტარა. Ацара усахи зуа да зеги картула зеги асипшнелер кавет хусесыз хум цу ახაბრას სასუქშემოქში იყო მძინელერ კავე. კავკასიურ სახლში განსაკუთრებული მიკროკლიმატია. აქ სათუდად ინახავენ იმას, რაც აერთიანებს კავკასიელ ხალხებს. ცდილობენ აღადგინონ კეთილი და თანასწორი ურთიერთობები. ამ სტუმართმოყვარე სახლის ატმოსფერო პირველ რიგში მისი დირექტორის ცნობილი ქართველი მწერლის ქალბატონ ნაირა გელაშვილის ძალისხმევით იქმნება. ნაირა იმ მცირე შემოქმედებითი ინტელიგენციის წარმომადგენელია, ვინც აქტიურად ეწინააღმდეგებოდა ომს ჯერ კიდევ მანამდე, санам ის დაიწყებოდა. Об этом мы неоднократно заявляли и в беседе Шеварднадзе, я лично, и так открыто тоже, что это недопустимо, что это приведет к несчастью. როცა ომი დაიწყო, ის გერმანიაში იმყოფებოდა და მაშინვე ჩამოფრინდა, რათა შევარდნაძეს შეხვედროდა. Сразу же пошла к нему, сразу, и спросила, что это такое, как это случилось. Я ему сказала, что меня обманули. Но я даже сказала, что вы должны уйти в отставку. И заявить об этом громко, почему вы уходите. Он сказал, что не будет ли хуже от этого. ქართველ მწერალს გურამ ოდიშარიას იმ დროიდან ვიცნობ, როცა ის აფხაზეთის მწერალთა კავშირში მუშაობდა. დღეს გურამი აქტიურად მოღვაწეობს სამშვიდობო სფეროში. ის ერთ-ერთია იმ მცირერიცხოვან დევნილთა შორის, ვინც იპოვნა თავისი მოწოდება ამ საქმიანობაში. ის არის თანაავტორი პროექტისა
კავკასიელი მწერლები ომის შესახებ. Меня мучила совесть, чтобы мы не смогли остановить эту войну. Да, значит, ее трудно всегда остановить. Значит, ни дружба, ни родственные чувства не останавливает. Для меня неприемлема та политика, как бы сегодня говоришь одно, значит, за мир, а завтра говоришь, значит, поддерживаешь как бы войну. ოდიშარია თulis, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დარეგულირებაში ჯერ კიდევ არ ამოწურულა ყველა საშუალება. Грузино-абхазские связи вековыми были. Они шли, наши предки, когда умели договариваться, когда выходить красиво из ситуации. У нас есть люди, которые могут это сделать, но у нас нет механизма, чтобы вывести на первый план этих людей, которые могут закончить этот конфликт и продолжить наше существование, как бы взаимопонимание и так далее, на таком уровне, чтобы было приемлемо для грузинского общества и приемлемо для абхазского общества. Алло, Зура? Зура, это ты? Здравствуй, Зура. Это Гурам беспокоит, Одишария. სწორედ გურამმა გაგვაცნო 2000 წელს შექმნილი კლუბ ექსკომბატანტების წევრები. როგორც ინიციატორებმა გვითხრეს, კლუბის მიზანს სამშვიდობო პროცესში ყოფილი მეომრების ჩართვა წარმოადგენს. Я никогда против абхазов не брал оружие. Я брал против Русской империи. Это же все спровоцировано было оттуда, с Москвы. Во время войны я тоже встречался с ребятами, с абхазами, воинами. Вместе сидели, разговаривали, по стакану тоже выпили. На второй день опять пришлось нам воевать друг с другом. Потому что силы, ориентированные на войну, были более организованы. და 10 წლის შემდეგ ექსკომბატანტები ანალიზს უკეთებენ მაშინდელი ქართული ჯარების მოქმედებებს. И где-то в душе, наверное, вот сейчас прямо говорю, где-то в душе и радостно было, вот наши, но отсюда где-то вот чувствовала, что это неправильно, вот это неправда. Куда ты входишь? Куда ты входишь? Я сегодня тоже задаю нашим болельщикам, если вы не могли дальше продвинуться или не могли, почему вы вошли вообще? Что вы хотели там? Может, они думали, что могут дальше. Дальше можно было продвигаться. Хоть в течение года и 2 месяца или сколько-то была война, оно показало, что воевать можно было. Например, если по-военному думать, можно было, все факторы можно было использовать. А грузины ничего не использовали, они просто встали и ждали. А вот чего они ждали? Вот можно лучше, наверное, спросить у них, у политиков. Чего они ждали? მართალია კლუბის წევრები თავიანთ თავს მშვიდობის მყოფელებად თვლიან, რადგან ისინი ჩამოყალიბდნენ ომის საშინელების გავლის შემდეგ. მაგრამ ბევრი მათ შორის დღესაც ბოლომდე არ გამორიცხავს ქართულ-აფხაზური პრობლემის სამხედრო ჩარევის გზით გადაწყვეტას. Я не хочу, чтобы мои дети брали оружие. Я уверен, что и в Абхазии абхазы точно так же думают. У грузин сегодня нет возможности воевать. Но я боюсь, знаете чего? Через некоторое время, когда у Грузии будет эта возможность, пойдет тогда Грузия войной? Вот этого я не хочу. Вот к чему я стремлюсь, когда говорю, что давайте садиться и говорить. Потому что я еще раз говорю, рано или поздно у Грузии эта возможность будет. ძველი თბილისი, ვიწრო ქუჩები, თვითმყოფადი, ნაირფერი სამყარო, განსაკუთრებული კოლორიტი. შეგრძნება ისეთია, თითქოს ძველ ქართულ ფილმებს უყურებ და შენს თვალწინ ამ წუთას აივნიდან თოკით ასწევენ მაწვნის ქილას. მაგრამ სხვა რამის შესახებ ვფიქრობ. უფრო სწორად სხვა ადამიანების შესახებ. ამჟამინდელებზე, ამ სინამდვილეში მაცხოვრებლებზე. მათ შესახებ, ვისაც უკვე შევხვდით. იმის შესახებ, რაც ვთქვით და რაც არ ვთქვით. იმათ შესახებ, ვისთანაც კიდევ ვისაუბრებ. Я очень хочу туда вернуться. Может, я и потом буду, допустим, работать в Тбилиси, и потом я буду, допустим, здесь разными делами. Это не значит то, что я откажусь от Абхазии. Это никогда не будет. Для меня очень трудно. მანუჩა რახალაია საზოგადოებრივი ფონდის პროგრამების წარმომადგენელია. მასავით საერთაშორისო პროგრამებში ჩართული სხვა ბევრი დევნილია დღეს თბილისში. Я думаю, что вот все эти средства, все эти механизмы для мирного урегулирования этого конфликта еще не исчерпаны. То есть я в этом уверен просто. Я просто сейчас не могу их перечислить, потому что это очень трудно вот сейчас
сразу, но я думаю, что еще остались ресурсы. თბილისი საქართველოს განსაკუთრებული ქალაქია. ყველა აქ ჩამოდის. მხოლოდ აქ შეიგრძნობ უცხოური ინვესტიციების ზეგავლენას. ქალაქი შენდება და რასაკვირველია იცვლება. ფიქრობ იმაზე თუ როგორ აღიქვამენ მას ახლა ჩვენები. ისინი ვინც ოდესღაც სწავლობდა და ცხოვრობდა აქ. ბევრმა აფხაზმა განსაკუთრებით კი ხელოვნების დარგის მოღვაწემ თბილისის სასწავლებლებში მიიღო განათლება. თბილისის თეატრებსა და მუზეუმებში ეზიარა ხელოვნებას. მაგრამ ახლა ეს მოგონებები რაღაც არარეალური შესახებაა და შეუძლებელია მათი აქ წარმოდგენა. ანჩისხატთან თბილისის ყველაზე ძველ ეკლესიაში ხალხმრავლობაა. მრევლს შორის მრავლად არიან ახალგაზრდები. აქ ისევე როგორც საქართველოს სხვა ნაწილებში შენდება და ახლდება მრავალი ეკლესია, ძირითადად კერძო სახსრებით, მაგრამ მრევლს ჩვენ ამის შესახებ არ ვეკითხებით. ჩვენ ისე უყურებდით ქართველები ჩვენ აფხაზებს, როგორც ქართველებს და როგორც მეგობრებს და როგორც ჩვენს ძმებს. მაგრამ რაღაცა მოხდა ისეთი ეს დიდი ისტორიაა და ძალიან ძველი იმიდან მოდის. ძველი ისტორიიდან მოდის რა, არა ისეთი, აი უახლესი ისტორიიდან, ესე ხრუშჩოვის დროს და კომუნისტების დროს წარმოიქმნა ეს პირობები, რომ აფხაზები და ქართველები დენდობად წააჩუბეს ერთმანეთს. ძალიან მტკივნეულია, რა თქმა უნდა, ეხლა გვინდა რომ დავიბრუნოთ აფხაზეთი. ჩვენია და მაინც გვინდა რომ ჩვენი იყოს. ის ქართული მიწა-წყალია და ყველას უნდა რომ რა თქმა უნდა დაიბრუნოს ხო თავისი მიწა. რა ვიცი, სასურველი იქნებოდა რომ დაგვებრუნებინა. ეკლესიის მნათემკი, რომელმაც აფხაზების შესახებ საქართველოში გამოსული ერთ-ერთი წიგნი წაიკითხა, ყველაფერი გაიგო конфликтის შესახებ და ეს сихарулит გაგვიმხილა. Абхазия, оказывается, совсем настоящие грузины, грузинская ба. Вот ба есть, например, как у Клеба у нас есть, это грузинское окончание. Вы считаете, что абхазы это те же самые грузины? Оказывается. Вот это то, что я прочитал в последнее время. Оказывается, эти таумоквары, самолюбивые абхазы всегда были смелыми защитниками северо-западной границы Грузии и до сих пор таковыми и остались. დედაქალაქში მეტი საშუალებაა თვითრეალიზებისათვის და კანონზომიერიცაა, რომ ჩვენ აქ მეტი დევნილი ვნახეთ ახალ პირობებთან შერწყმული. ისინი მრავლად არიან, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებს შორის. ორგანიზაციაში ახალგაზრდა იურისტები აფხაზეთიდან დევნილებიც მუშაობენ. Вы 7-й или 8-й человек абхазцы, с кем я вообще разговариваю. Там, где я жил, вообще в жизни. Там, где я жил, абхазов было очень мало, фактически. Вот со мной в школе училась только одна абхазка. Да. Я все-таки думаю, что я смогу возвратиться в Сухуми, я смогу жить нормально со своими там абхазцами. Я просто надеюсь на это. მართალია ეს ორგანიზაცია არ არის დაკავშირებული უშუალოდ კონფლიქტის დარეგულირებით, მაგრამ ყველა თანამშრომელს აღელვებს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების პრობლემა. Есть сдвиги кое-какие, но я думаю, все равно нужна какая-то активность, более такая обобщенная активность, не только вот 2-3 человека или 50 человек. Надо как бы более обществу вовлечь общество в это дело. თბილისში რო ვიყოთ, ასე ვთქვათ, რო ამბობდეთ სიმართლეს და რო არ მლიქნოლობდეთ, უბრალოდ განსაკუთრებულ ფილანთროპია დაღიქმება დაუშვათ, თუ კი ვამბობთ, რომ აფხაზები მერე რა ვიცხოვრებთ თავისუფლად, არავითარი პრობლემა არ იქნება. რასაკვირველი ადამიანები ვართ და ძალიან რთულია რაღაც ადამიანური ბოღმის შეკავება, მაგრამ რასაკვირველია თბილისშიც არსებობენ რაღაც
პაციფისტურად განწყობილი ძალები, იგივე ჩემი მეგობრები და მე სადაც ვარ ის გარემო ნამდვილად ასეთია, რომლებსაც სრულიად გააზრებული აქვთ, რომ ეს ომისკენ მოწოდება და ყოველგვარი ძალისმიერი მეთოდები, ეს ყველაფერი მართლაც დამღუპელია და არანაირ შემთხვევაში არ არის სამართლიანი საშუალება აფხაზეთში დაბრუნების. Знаете, я еще не видел конфликта, который урегулировала бы третья сторона. Сколько хотите, конфликты существуют по всему миру, но я урегулированного конфликта не видел еще. Я не думаю, что или Россия, или Америка смогут нас помирить. თბილისის ცენტრში ბევრი გასართობი დაწესებულება, სადაც დედაქალაქელი ახალგაზრდები იკრიბებიან. საინტერესოა, რას ნიშნავს ჩვენი ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი ძირძველი თბილისელებისათვის. Я думаю, что мирно этот вопрос решить не удастся никогда. Может, это мое личное мнение, может, это мне это и не хочется. Я знаю, что мне этого точно не хочется, что там опять там война началась, но я уверен, что без силы, там, силового вмешательства этот конфликт не разрешится никогда. Мы ее потеряли, Абхазию потеряли, в частности, из-за безалаберности нашего президента и всех, кто этому способствовал. მაგრამ არის კი ეს ახალგაზრდა ადამიანი მზად პირადად იბრძოლოს საქართველოს მთლიანობისათვის. Сейчас нет. Раньше, может, я так считал, но сейчас нет. Сейчас у меня моя цель, и из-за чьих-то ошибок я не собираюсь портить себе жизнь и не знаю. აი იმედი არ მაქვს უბრალოდ თუ ჩვენ მაგას დავიბრუნოთ. ან თუ დავიბრუნოთ ისევ სისხლის ღვრით და ისე და მაგას ჯობია რომ ისე იყოს როგორც არის. უდანაშაულო ხალხის დაღუპვას და იმედი ნამდვილად არ მაქვს რომ დავიბრუნოთ. უბრალოდ დიპლომატიური მოლაპარაკებები და რაც თავარია ხალხმა უნდა გაუგოს ერთმანეთს. რომ ქართველები რომ დაბრუნდებიან აი დამხურები, აი აფხაზები ვინც დახვდებიან, ხო? იმათმა მიიღონ, შეითვისონ და არ იყოს ისევ ისეთი შუღლი, როგორიც ეხლა არის. მათი აზრი არ ვიცი მართალია, მაგრამ რატომაც ისე წარმომიდგენია, რომ ქართველებს ჯერ ვერ იღებენ. ალბათ დრო ჭირდება ამას. Не было знакомых до войны. После войны я познакомился с абхазами с помощью интернета. Я знаю, что мы были очень дружными народами вместе. Ну, в принципе, можно сказать, что я не могу назвать абхазов абхазами и не грузинами. Я их называю грузинами, но как я называю менгрельцев менгрельцами и имерцев имерцами. არიან სხვა ახალგაზრდა დევნილები, რომელთაც თავიანთი ადგილი იპოვნეს, მაგრამ მათ გაცილებით რადიკალური და ამიტომ მეტად პოპულარული შეხედულებები აქვთ. რამდენიმე წლის წინ სტუდიაში გაიმართა ტელედისკუსია, რომელშიც მიიღო მონაწილეობა ახალგაზრდა ისტორიკოსმა თეიმურაზ პაპასკირმა. უკომპრომისო ახალგაზრდა ისტორიკოს ახლაც имავე სტუდიაში შევხვდით. Вы же видите прекрасно, какая национальная политика проводится в России. Разве в Грузии та же национальная политика проводилась таким образом? Разве в Грузии абхазцы когда-либо... Вот вы можете сказать, что мы были недовольны, да? Чем вы были недовольны? У вас было большинство мест в правительстве. Мы вам дали даже большинство в парламенте, и это была наша самая грубая ошибка. Не нужно было давать большинство, нужно было давать просто право вето. И все. თეიმურაზ პაპასკირი ახლაც დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება აფხაზეთში ჯარის შეყვანაზე კანონიერი და გამართლებული. Грузинские войска передвигались по территории Грузии, ни на кого не нападали. И в этот момент по ним открыли огонь. Это была устроенная провокация против Грузии, устроенная Россией, которая решила наказать Грузию. Сейчас уже не 92-й год, и хотя грузинская армия вовсе не является, скажем так, уже очень хорошо обученной и так далее, но если не будет российского фактора, ей не составит труда в течение максимум недели вернуть Абхазию. Если так получится, что придется воевать, в этот раз я уже возьму в руки оружие. И так думает практически все население беженцев. Потому что они понимают, что за 10 лет ничего хорошего не сделали. Что за 10 лет
их не вернули домой. საომრად განწყობილ ისტორიკოსთან ინტერვიუს შემდეგ მოგვინდა გავსულიყავით თბილისის ქუჩებში. ჩაგვესუნთქა სუფთა ჰაერი და გაგვეგო, ბევრი ეთანხმება თუ არა მას. 10 წლის განმავლობაში ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი არ წარმოადგენს მთავარ პრობლემას თბილისის ყოველდღიური ცხოვრებისათვის. მაგრამ ქუჩებში ხშირ ტელეგამოკითხვებს მიჩვეული ხალხი გებულობდა თემას და ცოცხლად გვეხმაურებოდა. ჩემი აზრით ძალით დაკარგული ძალით უნდა დაბრუნდეს. ცოტა ძალა, ცოტა პოლიტიკა, ყველასთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციები აქედან გამომდინარე უნდა დაბრუნდეს აფხაზეთ. სხვა გამოსავალი მე მგონი უფრო ბრძოლით. ომით. შეგვიძლია ჩვენ ბრძოლოთ. თუ დაუჯერებთ ტელევიზიას და ჩვენ თავდაცვის მინის, მე მგონი შევძლებთ ცოტა ხანს. ეჭუ გეპარება? შვიდობიანი გზით. ჯერჯერობით არ ხერხდება ეს და მომავალში რა იქნება, არ ვიცი. ესე მომხრე ვარ იმის, რომ შვიდობიანი გზით მოხდეს მისი დაბრუნება. მაგრამ თქვენ არ გამორიცხავთ ომს აფხაზეთის დაბრუნებისთვის? არა, არ გამორიცხავ. იცით რა მშვიდობით, აუცილებლად მშვიდობით და გეტყვით რატო. მე საშინაო წინააღმდეგი ვარ ომის, იმიტომ რომ ელემენტარულად ომით არასდროს არაფერი არ გაკეთებულა შედეგიანად. ეს არის კიდევ ერთი საუკეთესო საშუალება იმის, რომ გავწყვიტოთ ქართველები ვინც ვართ დარჩენილი. ჩვენ დავბრუნდებით აფხაზეთში? უნდა დავბრუნდეთ აუცილებლად. როგორ შეიძლება რომ დავბრუნდეთ? როგორ შეიძლება ამის თქმა მე არ შემიძლია, ვერ ვიტყვი როგორ შეიძლება, მაგრამ რომ უნდა დავბრუნდეთ აფხაზეთში, ეს აუცილებელი, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი მიწა-წყალი. და აუცილებელია ეს ამბავი. როგორ შეიძლება შენ მიწა-წყალზე არ დაბრუნდე და იყო ტოლვილი კაცო? რაიმე, როგორ ასვიცო ჩვენი სამშობლოს განუყოფელ ნაწილს და ჩვენთვის საყვარელ ადგილს, სადაც ვისვენებთ ყოველ ზაფხულს. შეიძლება აფხაზეთში დაბრუნება? ვერ გეტყვით, ამჟამად ალბათ არა. როგორ შეიძლება? არ მითხრათ ეხლა ომით. ალბათ უბრალოდ სიტუაცია უნდა მომწიფთ ეს მთლიანად. საქართველოს არ წარმოგიდგენია? არა, არ წარმოგიდგენია ჩვენი ხელისუფლების პირობებში და საერთოდ არ მგონია, რომ ეხლა ეგ მეთოდი იყოს გამართლებული. არა, ომი ჩვენ საქართველოს დავიწყოთ, ამის მომხრე არა ვარ. ომი უნდა დაიწყოს და ესე იგი ძალა უნდა იხმაროს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. აი იმათ უნდა გაგვიმაგრონ და ჩვენც რასაკვირველია მონაწილეობას მივიღებთ. აბა ჩვენ ახლა ჩვენს თლათ ამერიკის სინაბარას ვერ დავჩებით და ვერც გერმანელების სინაბარას, ვერც ფრანგების და ვერც ესპანელების. რავი, აბა ვის ცხოვრობდა უნდა დაბრუნდეს, მაგრამ ომით არა. ყველაზე დიდი სისულელე ამ ქვეყანაზე ომია. ომით არა. კი, თუ შეგვირიგდნენ, კი ვიმაგო. თუ არ შეგვირიგდნენ, ჩვენ თუ იქ დავბრუნდით, მე მგონი იქ აფხაზები არ იქნები. თუ ომით შევედით, ისევ სიძღლით დაიღვრება, ისევ ძალიან გართულდება, ვთქვათ, ნორმალური რაღაც კავშირების აღდგენა და თუ მშვიდობიანი გზით შევედით, ეს სულ სხვა რაღაცა. გააჩნია როგორ და რა გზით გაკეთება ეს. ძნელია, მაგრამ ომით არა, ომით არ იქნება. 2 წლის წინ თბილისში ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახების кавშირი დააარსეს. И когда я стала членом этой организации Союз грузино-абхазских смешанных семей, когда я познакомилась с такими же абхазками, которые здесь замужем за грузин, мы стали общаться. И у нас появились какие-то определенные цели, задачи, способствовать сближению двух народов через восстановление родственных отношений. И у меня лично появился смысл в жизни. ყოველ აფხაზ ქალს, რომელსაც ჩვენ კავკასიურ სახლში შევხვდით, თავისი ბედის წერა აქვს. ომმა ასეთი ბევრი ოჯახი დაანგრია, ბევრიც თავის ახლო ნათესავებს დააშორა.
Это судьба не одного человека, понимаете? Это судьба многих людей, с которыми я встречаюсь. И такая любовь, такая тоска по своей родине. Я не знаю, вот сейчас кому-то дала прочитать Баграта Шинкуба, последний из ушедших роман. Вот эта трагедия, она же никогда в жизни я бы не подумала, что это может быть с нами. И почему-то это очень больно, это словами просто не передать. Каждые 2-3 года когда уже у меня терпения не хватает, тогда уже мой муж мне говорит: все, время тебе ехать в Сухуми зарядиться. Вот я уезжаю к своим родственникам. Конечно, была война, была кровь, боль. И, естественно, нужно с учетом этой реальности строить новые отношения. Люди должны понять, что того, что было, вернуть уже нельзя, что друг на друга нужно посмотреть как на равноправных партнеров, что нужно идти к единению какому-то через взаимовыгодное сотрудничество, только так. ამ ოჯახებში დაბადებული ბავშვები უკვე საქართველოში გაიზარდნენ. აფხაზეთი მხოლოდ ბავშვობის მოგონებებში გადარჩა. В 2001 году мы были в Артеке, но нас не проконструктировали, как нам с ними вести и так далее. В первое время было немножко трудно с ними общаться, находить общий язык. Я помню, одна девочка, когда пришла, она прямо так пришла и сказала: давайте дружить, давайте будем друзья. Но не знаю, что там какие-то воспоминания все-таки остались, и особенно море, этот запах моря остался. Да. Когда мы поехали в Артек, там же тоже море было, и как-то вспомнилось сразу, знаете. Это не вина абхазов, то, что сегодня люди не живут в Абхазии. Это опять-таки вина центральных властей Грузии, потому что их неправильные действия вынудило их покинуть свои дома. Поэтому он ответственен перед всеми. И должен это признать громко, открыто, публично, на законоправовом уровне. აფხაზეთში ბევრისთვის არის ცნობილი ქართველი უფლებათა დამცველის პაატა ზაქარეიშვილის სახელი. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის თანამშრომელი, ის პირველთაგანია, ვინც ჩაერთო არასამთავრობო მოლაპარაკებების პროცესში. Что для нас важнее? Решить конфликт или вернуть Абхазию? Решить конфликт или вернуть беженцев? Или вернуть Абхазию, или вернуть беженцев? То есть вопросов очень много. И у всех, к сожалению, грузинское общество не готово пока на них ответить. Они хотят все вместе. И конфликт решится, и Абхазию вернуть, и беженцы вернуть. Так не бывает. И чтобы абхазы были как будто довольны, чтобы они были счастливы от того, что конфликт решается, и Абхазия возвращается в Грузию, и беженцы возвращаются. То есть вообще нигде не учитываются интересы Абхазии. А как абхазы на это смотрят? Это как я не знаю, как будто неодушевленный предмет. Мы ощущаем, как Абхазия какой-то территории, больше ничего. Там люди не живут, нечто подобное. პაატა კალიფორნიული უნივერსიტეტის სამშვიდობო პროექტის ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ასპექტები координаტორია. მისი აზრით, ქართულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უპირველეს ყოვლისა აქტიურად უნდა იმუშაონ საკუთარ საზოგადოებაში. Мы никогда не стараемся войти в интересы абхазов. Почему они боятся возвращения беженцев? Что за этим может стоять? И почему мы постоянно давим на то, что беженцы вернулись, тогда, когда мы сами в Грузии мы их права не защищаем. И наоборот, всячески нарушаем их права, чтобы у них не пропало желание вернуться в Абхазию. То есть у меня есть ощущение, что их возвращают как пушечное мясо. შეკითხვა, რომელსაც ჩვენ ვუსვავდით ყველას, ვისთანაც გვიწევდა ურთიერთობა, ეხებოდა მათ დამოკიდებულებას აფხაზეთის დამოუკიდებლობასთან. Честно говоря, я не почувствовал еще ни разу, чтобы Абхазия стремилась действительно к независимости. Я не вижу этого, понимаете, потому что да, говорят, что Грузия нас толкает, и поэтому мы стремимся к России, под российское крыло. Но я не думаю, что это тоже искренне, понимаете. Юрисдикцию под Грузию, вот, когда вот если будет эта грузинская юрисдикция в Абхазии, ну как вот, допустим, наша Ачара. Я собираюсь вернуться в Абхазию. Я считаю, что Абхазия это Грузия. Я могу доказать это исторически. Что для нас важнее? Процветающий, развивающий, самодостаточный, независимая Абхазия или угнетенная, оскорбленная, униженная, но в составе Грузии Абхазия. Вот, если вот так поставят грузины вопрос, тогда
путь к движению в сторону Абхазии, чтобы обеспечить им, так скажем так, процветание и, скажем так, достойный образ жизни, я уверен, что это позволит абхазам тоже переосмыслить какие-то свои позиции и позволит им повернуться в сторону Грузии. საქართველოში გადაღებებზე წამოსასვლელად მზადებისას ფიქრობდი, რა და როგორ იქნება იქ. და მეჩვენებოდა, რომ 10 წლის შემდეგ შევხვდებოდი ადამიანებს, რომელთაც ბევრ რამეზე ექნებოდათ შეცვლილი თავიანთი დამოკიდებულება აფხაზეთთან მიმართებაში. ფიქრობდი, რომ ომი და ეს ძნელი 10 წელი უნდა დახმარებოდა მათ მეტად გადაეფასებინათ წარსული. მაგრამ 10 დღის შემდეგ იქიდან გამომგზავრებისას დაბნეული ვიყავი. ისეთი გრძნობა დამეუფლა, თითქოს დრო გაჩერებულია. ასეთი იყო ჩემი შეგრძნება მრავალი შეხვედრისა და საუბრის შემდეგ. არის წარსული და დიდი სურვილი მისი დაბრუნებისა. მაგრამ თითქმის არ არის წარმოდგენა სინამდვილის შესახებ. ძნელია დევნილებისათვის იმის გაგება, თუ რატომ არ შეუძლიათ დაბრუნდნენ იმ ცხოვრებაში. ასევე ძნელია აფხაზეთში მცხოვრებთათვის გაუგონ მათ, რისთვის არის საჭირო დევნილთათვის იქ დაბრუნება. და საერთოდ, განსხვავებულია მომავლის ხედვა სხვადასხვა ნაპირზე და მაინც გვერდიგვერდ მცხოვრებ ადამიანთა მხრიდან. არ შეიძლება ეს არ იწოვდეს სერიოზულ განგაშს. ამის შესახებ უნდა ფიქრობდნენ უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსები. თუ კი მშვიდობიან დარეგულირებაზე სერიოზულად ვილაპარაკებთ.